حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہے۔ آنسو بہت کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کھوٹ اور کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جاتے ہیں۔ گفتگو ایسی رکھو کہ دل میں اتر جاؤ، نہ کہ دل سے۔ اگر رزق عقل اور دانش مندی سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ خاموش بیٹھے رہنے کا کھیل بھی اچھا ہے۔ میں جو طریقے فقیری میں فقیر نہیں ہوں، نہ امیری میں امیر ہوں، جانتی ہوں بلندی سے پستی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ پستی کہ جس میں نظر نیچے کو پھسلتی ہے اور اسے روکنے کے لیے ہاتھ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، یہی امتشاء جان لیوا ہے۔ دل دوہرے عزم کو ڈوبنے لگتا ہے اور منزل دلدل میں ڈھلنے لگتی ہے۔ بعض لوگوں کی پرسکون طبیعت ان کے اچھا ہونے کی دلیل نہیں۔ نشانہ باز بھی جب پرسکون دکھائی دے تو سمجھ لو وہ تسلی کر چکا ہے کہ اس کا شکار گر چکا ہے۔ خاموشی کی زبان کب کوئی جانتا ہے، جو تو نہیں جانتا تیرا رب جانتا ہے۔ تنہائی میں گناہ کر یا عبادت، تیرے قلب کی گہرائی میں کیا ہے وہ سب جانتا ہے۔ احساس پسند لوگ ہمیشہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر ارادہ کرتے ہیں کہ اب اس کے لاپرواہ ہو جائیں گے، کسی کی فکر نہیں کریں گے اور ہر دفعہ پہلے سے زیادہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ، نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرو حتیٰ کہ آپ کو یقین بھی ہو کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ آپ کا صبر کسی کے لیے بد دعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کرے، معاف کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے اور معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس رب پر چھوڑ دیجیے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سنیں، یقین کرتے ہو اللہ پر، اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا، اس سے آگے ہے ہی کیا۔ وہ یقین دلانے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس کو اللہ پر یقین مل جائے اس سے بڑھ کر پرسکون اور چیز نہیں، لہٰذا اس سے مانگے، بار بار مانگے، ہر بار مانگے وہ دے گا، وہ دینے والا ہے، انشاءاللہ ضرور دے گا۔ پتہ ہے خدا کب ملتا ہے؟ جب تم ٹھوکر کھاؤ، جب تم دکھی ہو، تم اپنی محبوب چیز، محبوب رشتہ گواؤ، دکھی دل کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤ۔ ایک وہی تو ہے جو ٹھکراتا نہیں۔ تھک ہار کر اللہ کو یاد کر کے ایسا لگتا ہے اب کی بار مجھے خود سے اکیلا نہ کرنا، مجھے چھوڑنا نہیں، سیدھی راہ دکھاتے رہنا اور سب کو نیک ہدایت دینا، آمین یا رب العالمین۔ کچھ درد چاہ کر بھی تحریر میں نہیں لائے جا سکتے، چاہے لاکھ جتن کر لیے جائیں، مگر یہ جو لکھائی کا قلم ہے نا، یہ ہر درد کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس کے لیے دل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کچھ غم صرف سینے میں دفن ہونے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ان کا مداح کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ پاک کے۔ کن فکون صرف دو لفظ نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کی حمد ہے، یعنی ہمارا رب جب کن فرماتا ہے کہ ہو جا تو پھر کیون یعنی ہو جاتا ہے۔ بے شک ہر کام اللہ پاک کے کن کا محتاج ہے۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا، جب صبر نہ آ رہا ہو تب جائے نماز اٹھا کر خوب رونا، جب ہمت ہار ماننے لگے تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری
वाली बातें करने लगना, जब सुकून ना पहुंच पा रहा हो तो तहज्जुद पढ़ना, जब उससे तसल्ली मिलना देखना चाह रहे हो तो कुरान को पढ़ लेना, जब इंतज़ार नहीं कर पा रहे हो तो बस उसके कुन होने का इंतज़ार करना। जब हम किसी शख्स को सोचते सोचते नमाज गलत पढ़ लेते हैं और उस शख्स को ज़्यादा वक्त देने के लिए नमाज जल्दी जल्दी पढ़ने लगते हैं, और फिर जब वही शख्स हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, हमारी हर लम्हे की मोहब्बत, चाहत, इंतज़ार, आंसू सबको धुतकार कर आगे चला जाता है, फिर हम यकीन नहीं कर पाते और उसके पीछे भागते हैं। अपनी इज्जत नफ्स को उसकी एक तवज्जो के लिए उसके कदमों में बिछार कर देते हैं, फिर ये ख्वाहिश करते हैं कि वो हमारी इस मोहब्बत को अपने सर का ताज बना लेगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कदमों में डाली गई चीज़ सर का ताज नहीं, पैरों की धूल बना करती है। सब्र इंसान को तब आता है जब वो अल्लाह पे बेपनाह यकीन रखता है, जब इंसान ये जान जाता है कि अब जो होगा और पहले जो कुछ भी हुआ है उसमें अल्लाह की रज़ा थी, फिर दिल मुतमईन हो जाता है, फिर कोई चीज़ पहले की तरह तकलीफ नहीं देती, बस एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। भाई यही खुदा पर यकीन की आखिरी हद है कि सब कुछ उसके सुपुर्द कर दिया जाए। मौजिज़े फरमा दे या रब, ऐसा कि जिससे दिल मिला है उससे तकदीर भी मिल जाए, और हम तेरी रहमत से मायूस नहीं है मेरे मालिक, तेरे एक कुन की बात है और हमारी ज़िंदगी का सवाल है। अल्लाह ताला से मांगे सब मांगे, लेकिन उसकी रज़ा भी साथ मांगे। कभी अपनी ख्वाहिश पर जिद ना करें कि जो आपने मांगा है वही दे। आप उसकी हिकमत से ला इल्म है, आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या बेहतर है, तो जो जानता है सिर्फ उसी का दामन थामे रखे, उसकी रज़ा मांगे, जो वो देगा उस पर राज़ी हो जाए और अल्हम्दुलिल्लाह कहे। ज़रूरी नहीं इंसान कुछ पाकर ही खुशी महसूस करे, बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की खातिर कुछ छोड़ देने से भी खुशी मिलती है, वो बुरी आदत हो, बुरे ख्याल हो या अपने रब की मुकर्रर की हुई हदूद से आगे ना बढ़ना हो। कबूलियत आती है जब तुम दुनिया के पैदा किए हुए वसवसों से रद्द कर दिए होते हो। अल्लाह कैसे नहीं देगा तुम्हें वो जिसके लिए तुम सजदों में आहें भरते हो, वो तो तुम ही में ही रहता है, जिसे दिन रात तुम आसमानों में ढूंढते हो। आँख दुनिया की हर चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। ऐसे ही इंसान दुनिया के ऐप तो देख लेता है, मगर अपने ऐप उसे नज़र नहीं आते। दुआओं की सबसे बड़ी ताकत ये है कि दुआएं वहाँ तक जा सकती है जहाँ तक इंसान नहीं जा सकता, अल्लाह से लेकर मौजूज़ों तक, कुन से लेकर प्यून तक। कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को मुश्किल में डाल के उनका सब्र और साबित कदमी देखता है। मुश्किल में इंसान बड़े गलत कदम उठा लेता है, लेकिन जो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं ना, अल्लाह उनको कभी मायूस नहीं करता। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास एक बहुत कीमती चीज़ है जो बहुत कम लोगों के पास ही होती है। अल्लाह वो चीज़ बस उन्हें देता है जिन्हें पसंद करता है और वो अपने करीब करना चाहता है। पता है वो क्या है? दूसरों की तकलीफ़ का एहसास, दुआ की तौफीक, दुआओं का जवाब ना मिलने के बाद यकीन और सब्र। ये बहुत खास चीज़ें हैं, अगर तुम्हारे पास हैं तो इनमें से एक चीज़ भी है तो तुम बहुत अमीर हो, अल्लाह के पसंदीदा हो। अगर ये नहीं तो तुम खाली हो। हर लिखी हुई बात को पढ़ने वाला समझ नहीं सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला अल्फाज पढ़ता है। जब मुझे पता चला कि महल के बिस्तर और खाली ज़मीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे और कब्र भी एक जैसी होती है, तो मुझे अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया। तकलीफ़ ये नहीं कि मोहब्बत हो गई, मसला ये है कि पता नहीं किसके साथ हो गई।